کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں. ساتھ ہی آئٹا کے تمام منتظمین اور انجمن اسلام کے منتظمین جو اس وقت ہال میں موجود ہیں اسٹیج پر تشریف لے آئیں. زوردار تالیوں کے ساتھ سر کا استقبال کیجیے کہ ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن, میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں. تالیاں آپ کی بجتی رہیں. چٹ سے بغیر کسی اس کے, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بچوں کی بھی محنت ہے. الحتم سائنس ٹریننگ ورکشاپ کے اس 2 روزہ آخری سیشن میں آئے ہوئے تمام مہمانان اور ریاست مہاراشٹر اور ممبئی کے تمام اساتذہ کا آئٹا مہاراشٹر کی جانب سے تہہ دل سے استقبال. یہ اللہ کا بڑا بے پناہ احسان ہے کہ ہماری ایک آواز پر آپ لوگوں نے نہ صرف لبیک کہا بلکہ پورے تندئی کے ساتھ میں اس پروگرام کے اندر آپ اس 2 روزہ ورکشاپ کے اندر شریک رہے. محترم سامعین, ہمارے پاس میں اس کیمپ کو یا اس ورکشاپ کو ارینج کرتے وقت 2 آپشن تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس کو بائی فورس ارینج کیا جائے اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو بائی چوائس ارینج کیا جائے. تو ہم نے اس فیصلے پر ہم متفق ہوئے کہ ہم اسے بائی چوائس ارینج کریں گے. تو ہمارا یہ جو 2 روزہ ورکشاپ ہے الحتم سائنس ٹریننگ ورکشاپ, جو ہم نے انجمن اسلام کے کوآپریشن کے ساتھ میں الحمدللہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہیں, اس تیسرے مقصد کو فلفل کرنے کے لیے, اس تیسرے مقصد کی حصولیابی کے لیے یہ کیمپ ہم نے منعقد کیا. اس کیمپ کو منعقد کرنے کے پیچھے بھی ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم صرف سائنس ایگزیبیشن کے لیے جو ہم 2 روز سے سن رہے ہیں, سائنس ایگزیبیشن اور سائنس فیئر کے اندر کیا ڈیفرنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تمام ہی شرکا کے سامنے یہ بات واضح طور پر کلیئر ہو چکی ہے کہ سائنس فیئر نو سائنس ایگزیبیشن. یہ بات ہم نے یہاں پر طے کر کے اٹھنا ہے اور اپنی مقام پر اپنی اسکولوں کے اندر جا کر اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو طلباء کے اندر تخلیقی صلاحیت, سائنسی نقطہ نظر کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے, ایک رٹے بٹے انداز کے اندر طلباء کی سوچ کو ڈیولپ نہیں کرنا ہے, ان کو مثبت پہلو سے کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے, یہ ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پر اس 2 روز کے اندر الحمدللہ سیکھنے کی کوشش کی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, معزز اساتذہ, آپ سوچ رہے ہوں گے ادھر سے شروع کرنا ڈائٹ سے, مگر آپ کی اہمیت ہم سب سے بہتر ہے, کیونکہ آپ نسلوں کو تبدیل کرنے والے ہیں, آپ سائنسداں پیدا کرنے والے ہیں, آپ ابن سینا پیدا کرنے والے ہیں, آپ سر سی وی رامن پیدا کرنے والے ہیں, اس لیے آپ کا مقام اور درجہ زیادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The distinguished key persons for this program, اور یہ جو ریسورس پرسنس جو ہے, ایک صاحب تو 7 سمندر پار کر کے ہندوستان آئے ہیں, گریٹ سائنٹسٹ ہیں آپ, اور ایک نون یونیورسٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, میشیگن یونیورسٹی, وہاں پہ آپ کام انجام دے رہے ہیں ایز اے پروفیسر. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اردو میڈیم اسکولس جو ہیں ہمارے, ان کا معیار کس طرح اور بڑھایا جائے اور اردو کو کس طرح زندہ رکھا جائے, یہ آپ کی طرف آج تھی. جس مقصد کے لیے آپ آئے, تو میرے حساب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اردو پڑھانے والے اور اردو اسکولس چلانے والے جو مینجمنٹس ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرنے آپ آئے, یہ بتانے کے لیے کہ ایسا سے کم طریقہ جبہ اگر ہم نے پہن لیا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. دوسرے کی نوٹ اسپیکرز جو آپ کے پاس ہیں, آج کی اسٹیج پہ آپ دیکھیے تو بڑی تعداد میں قاضیز ہیں, اور ایک صاحب ہیں جو کی اسپیکر ہے. تو مجھے بڑا کمفرٹیبل لگ رہا ہے آج, کیونکہ میں سوچا تھا کہ فصیح اردو بولنے والے جو ہمارے سامعین ہیں اور اسٹیج پہ جو موجود ہیں, میرا کیا ہوگا. لیکن آپ کو آپ کے قریب بیٹھنے کے بعد اتنے پازیٹیو وائبریشنز آئے, تو میں نے طے کیا میں نے میری جو کتاب ہے آپ کو اردو میں کر دوں جتنا ہو سکتا. کہ آپ کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ ایسے بہت سے کام کرتے رہیں گے.
یہ مومنٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سر کو کیجیے. प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना साइंस फेयर अकेडमी के, जोरदार तालियों के साथ सर की खिदमत में ये नजराना. डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, जिनका आज का टॉपिक था बहुत ही खूबसूरत हाउ साइंस फेयर अकेडमी वर्क्स. बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन था सर आपका. सर इधर देखिए सर. इधर देखिए सर. नहीं, आज के दौर में साइंस का रुझान जो होना चाहिए, उर्दू मीडियम स्कूल भी हो या इंग्लिश मीडियम भी हो, बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उर्दू मीडियम स्कूल्स को. और आइटा ने जो प्रोग्राम 2 दिन का वर्कशॉप रखा, ये तो बहुत मेयारी प्रोग्राम था, इसलिए कि इनके जो की स्पीकर्स आए थे, एक साहब तो अमेरिका से आए थे जो एक साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर है, और उनका जो भी उन्होंने तकरीर की, इंटरेक्शन किया, वो सब उर्दू में था. वो एक बहुत अच्छी बात रही. और रिसोर्स पर्सन तेलंगाना और कहीं दूसरे इलाकों से आए थे, ये तो सब टॉप ऑफ द लाइन के रिसोर्स पर्सन थे, ये अक्सर कम देखा जाता है. तो मैं आइटा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया है, और करीब मेरे ख्याल से 150 टीचर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, और ये ट्रेनर बन जाएंगे, और ये ट्रेनर बन के दूसरों को ट्रेनिंग देंगे. साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना हमारी कौम के लोगों में जो है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि 150 साल पहले भी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात की थी, साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया था. तो अब भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, और कितना ज़रूरी काम है ये, इसको करना अंजाम में. देखिए, हमारे दरमियान, हमारे बच्चों में, भले वो उर्दू मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम की भी हो, इनमें सलाहियत है, लेकिन हमने उस तरह का प्लेटफॉर्म दे नहीं पाए. जहाँ अंजुमन तो कर रहा है अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म उनको दिया नहीं जा रहा है. तो उनको एक अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं वो देना चाहिए. और हमारे बच्चों में स्किल्स का जो मामला है, स्किल्स इज़ अगेन अ साइंटिफिक इनोवेशन, ये सबसे ज़्यादा है. लेकिन बात यह है कि इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, और उनको वी मस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटीज जो हम कहते हैं, वो बात होनी चाहिए. उर्दू मीडियम में कि बच्चों को भी साइंस की तालीम में आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए. और देखिए, जो भी साइंटिस्ट इस दुनिया भर के जो आए हैं, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए नहीं थे. वो अपने मुल्क की जो भी लैंग्वेज थी, जैसे जर्मन में किया उन्होंने, और रशियन साइंटिस्ट रशिया में है, चाइनीज साइंटिस्ट चाइनीज में है. तुम उर्दू में क्यों ना होंगे? यकीनन होंगे, बल्कि अपनी जो मदर टंग है, वो ज़ुबान में जो पढ़ाई की जाती है, वो सबसे बेहतरीन है. नए एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है, और राइट टू एजुकेशन भी यही कह रहा. ये 2 रोज़ा प्रोग्राम जो अलहतम हमने रखा, आइटा की टीम ने हमको अप्रोच किया कि ये डिमांड्स है कि ये प्रोग्राम जो है अंजुमन में रखा जाए. और जब हम ये प्रपोज़ल लेकर आइटा की टीम प्रेसिडेंट सर के पास परमिशन के लिए गई, तो वो एक इस पर तैयार हो गए कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए किया जा रहा है. तो सर की परमिशन एज हमेशा की तरह कि जो चाहिए सब चीज़ें मिल जाएंगी. तकरीबन 150 टीचर्स हमारी बाहरी पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से आए, और हमने रहने का इंतज़ाम उनका किया था. 2 रात वो यहाँ पर रहे. और उसके बाद में डॉक्टर सिराज अजहर, जो हमारे US बेस्ड, जो उन्होंने अपना सेमिनार यहाँ पर रखा, जो वर्कशॉप लिया,
उसमें उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो बहुत मामूली हैं, लेकिन अगर हम उसको सोचें तो वो बहुत गहराई तक जाती है। और उसको जैसे कि मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था कि स्टेम, स्टीम और स्ट्रीम, जैसे अब जो प्रोजेक्ट्स है वो रिसर्च बेस्ड है। हम ही अपने बच्चों को बस थोड़ा सा देकर समझ रहे हैं कि हमने बहुत कुछ उनको बता दिया, बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन वो जो भी चीज़ हो रहा है वो खाली वर्ड टू वर्ड और इस तरह से समझाया जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझाएं तो वो बच्चा बहुत अच्छा समझ सकता है और उस पर रिसर्च कर सकता है, और रिसर्च करने से उसकी जो सलाहियत है और उभर कर आएगी। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छे तरीके से सर ने मोटिवेट किया, और तमाम तर जो 150 टीचर्स हैं उसके अलावा भी कई टीचर्स की रिक्वेस्ट आई। आइटा का ये था कि हम 150 टीचर्स को लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई टीचर्स ऐसे थे जो अलग से मुझे कॉल करके कि मिस प्लीज़ हमको आने दीजिए, रहने दीजिए, हमको हमारा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे भी कई टीचर्स थे जो आए हैं। अंजुमन की काफ़ी टीचर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया और काफ़ी कुछ हमने आज इनसे सीखा। प्रेसिडेंट सर आज की तक इसमें भी सदारत उन्होंने की। कल पूना से आए वो, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी उन्होंने आज आकर जो है अपने यहाँ पर काम अंजाम दिया और सदारत। और उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि साइंस फेयर के लिए इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी कोशिशें होंगी या जो भी हमारी तरफ से, अंजुमन की तरफ से चाहिए होगा, तो वो हर चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे इस बात की मसर्रत है कि महाराष्ट्र टीचर्स एसोसिएशन आइटा के तहत 2 दिन का जो सेमिनार और वर्कशॉप यहाँ पर साइंस फेयर के ताल्लुक से हुआ है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम लोग साइंसी नुमाइश करते हैं, लेकिन जो है साइंसी मेले या साइंस फेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ नहीं है हिंदुस्तान में। अब शुरू हुआ है, लेकिन मैं कोई गुज़िश्ता 30 साल से इस कोशिश में हूँ कि साइंसी नुमाइश को ख़त्म करके साइंसी मेलों या साइंस फेयर्स को उसकी जगह लाया जाए। इसका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों में तख्लीक़ी व तहक़ीक़ी सलाहियत को उजागर करें। तो इस तरह से यानी असातिज़ा को हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप जो साइंसी नुमाइश करते हैं उससे तलबा का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो पहले से ही मालूम उसूल हैं साइंस के, उनको पेश किया जाता है। ये साइंस फेयर्स में या साइंसी मेलों में ये बात बताई जाती है कि वो खुद अपने सोच से कोई नई तहक़ीक़ कर यानी नए नताइज सामने लाते हैं, और इस तरह से अवाम को उन नताइज का फ़ायदा पहुंचता है। तो ये जो है हमने 2 दिन या 2 रोज़ा जो साइंस फेयर का जो इजलास हुआ, और इसमें जो है आइटा के महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी ने भी जो है उसमें भरपूर ताउन किया, और ये आज ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि हम हर साल जो है इसमें ये तरबियती इजलास रखेंगे, और यहाँ से हम तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी और नेशनल साइंस फेयर से हम जो है इनको मुकम्मल ताउन देते रहेंगे। और बच्चे अगर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वो हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा महाराष्ट्र साइंस फेयर एकेडमी की जानिब से ये 2 रोज़ा वर्कशॉप अंजुमन इस्लाम सैयद तैयब जी में मुनक्किद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे महाराष्ट्र से तकरीबन 70 से 80 असातिज़ा मुंबई से बाहर के थे, और मुंबई के 70 असातिज़ा, इस तरीके से कुल 140 असातिज़ा ने इसके अंदर शिरकत की। ये वर्कशॉप अपने अगराज़ व मकासिद के एतबार से बड़ा कामयाब रहा, और इसमें जो शुरका इसमें शरीक थे, जो असातिज़ा इसमें शरीक थे, उन असातिज़ा ने काफ़ी मतलब ये कि इसमें हिस्सा लिया, और बड़े अच्छे नताइज हमको इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर इस साइंस फेयर एकेडमी के ज़रिए से देखने को मिलेगी। मैं इस मौके पर जितने भी असातिज़ा हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र से बाहर से आए थे और मुंबई के जो असातिज़ा मौजूद थे,
ان تمام کا میں یہاں پر شکر ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد میں آپ کو جو بھی تعاون لگتا ہے سائنس فیئر اکیڈمی کو لے کر، مہاراشٹر سائنس فیئر اکیڈمی کو لے کر، ہم انشاءاللہ وہ تعاون پورا دینے کی کوشش کریں گے. مہاراشٹر سائنس فیئر اکیڈمی کا یہ جو 2 روزہ تربیتی ورکشاپ رکھا گیا تھا، اس ورکشاپ میں یہ پلاننگ کی گئی کہ اب یہ تو اسٹیٹ لیول کا ایک پروگرام ہو گیا. اب اسٹیٹ لیول کے پروگرام کے بعد میں یہاں سے جو ٹرینرز ہے، یہ جو ٹریننگ لے کر جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے ضلع میں وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو جا کے ٹریننگ دیں گے. اور جتنے بھی شرکا اس میں شریک ہوئے تھے وہ پرعزم ہیں کہ وہ یہاں پر جو 2 دن میں سکھایا گیا، یعنی سائنس فیئر کے بارے میں، سے یس ٹو سائنس فیئر، سے نو ٹو سائنس ایگزیبیشن. تو بچوں کو اردو اسکولوں میں جا کر یہ سکھایا جائے گا کہ سائنس فیئر کے لیے کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ پھر ہمارا آگے کا یہ عزم ہے کہ ہم مہاراشٹر میں اسٹیٹ لیول کا ایک سائنس فیئر ارینج کریں. پھر یہاں سے جو سلیکٹ ہوں گے وہ نیشنل لیول کے نیشنل سائنس فیئر میں جائیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.